Yes. Good morning to all. Good morning, sir. Yes. Last class we have discussed about some of the topics in Unit 2. Those are those are basics File of basic. files. Yes. Basics of files. In that, Directories yes, and yes. files. In this basics of files, we are learned about how we create a simple file along with some information using cat command. Next one. Next one, how do we display the contents of that particular created file using cat command? And also we have learned about OD command. Yes, what is the meaning of OD stands for? Octal term. Okay, OD stands for octal term. Yes, what is the main purpose of this particular OD command? Which is used to display byte stream of that particular file. Okay, yes. Next one, we have learned about the syntax, that is OD space minus cbj. Here j is my file name, cb is my option. Yes, what is this command? This command displays binary stream as well as as well as as well as our data. Next one, directories and file names. Yes, what is the meaning of directory? Already discussed. It's a Subdirectories collection and of directories. subdirectories and Yes, okay. files. Simply directory can store subdirectories as well as files. Okay, na? We have learned this one also. Yes, what about PWD command? PW stands for present working Present directory. working Yes, directory. it displays current working directory. Okay, na? As a root directory and then subdirectories as well as user. Okay, na? We have discussed it yesterday. Yes. Coming to directory related commands, already discussed. Okay, na? PWD. Okay, na? Only PWD discussed. Okay, na? So simply here there are four different types of directory related commands. Okay, na? This is the most important question from second unit. Okay, na? Yes. Next one, coming to our topic. Yes, today's topic, that is MKDIR. Today's topic is MKDIR. Stands for make a directory. MKDIR stands for make directory. This command is used to create a new directory. Okay, na? This command is used to create new directory. So what is our syntax? Already know. ఏంటండి MKDIR space option space directory name. ఓకే, మా మైక్ మ్యూట్ చేయాలి, మీరందరూ మ్యూట్ చేయండి. ఓకేనా, రీసౌండ్ వినిపిస్తుంది, మ్యూట్ చేయండి. ఓకేనా, డౌట్ అడిగినప్పుడు చెప్పండి. సో సింప్లీ MKDIR command is used to create a new directory. ఓకేనా, here the syntax is MKDIR option directory name. ఓకేనా, we have already learned about MKDIR syntax, that is MKDIR space directory name. But here we have learning about the full syntax of MKDIR, that is MKDIR, here option, and next one directory name. Okay na? Yes, coming to our terminal, open terminal. In the terminal, yes, we are trying to do some directory, and the directory name is, for example, ls. Yes, here there is no directories. Yesterday we deleted all the files as well as directories. Yes, what is the syntax for creating directory? MKDIR without option అండి. ఓకేనా, ఆప్షన్ తో తర్వాత చెబుతాను. వితౌట్ ఆప్షన్, జస్ట్ ఏంటండి MKDIR స్పేస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ గివింగ్ దట్ నేమ్ యూ. ఓకేనా, just press enter. There is no error, that means our u directory is created. Let us check. Just press ls. Yes, where is you? Yes, here is you. Okay na? Here is you. So simply we can create a empty directory with the help of
mkdir space directory name, simple syntax. Okay na? Here we are learning about with option. Now we are learning about with option, that is mkdir space option space directory name. Here what are those options? Here there are three different types of options are available. Okay, this is a new topic. Here there are three different types of options are available. First one is minus m, next one is minus p, next one minus v. Let's what are those three. Coming to our first one, that is minus m. Minus m option is used to give the permission, give the permissions or set the permissions to that particular డైరెక్టరీ. ఇది తర్వాత చెబుతానండి, ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్లాస్లో వస్తుంది, ఇది చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్, ఓకేనా. ఇది చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ అండి, నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెబుతాను దీని గురించి. సో సింప్లీ హియర్ minus m option, with the help of minus m option we can set some permissions to that particular directory. Yes, what is the meaning of permission? What is the meaning of permission? Permission is nothing but to give some security concepts only. For example, I want to protect my directory. For example, here you already created na, you already created. For example, I want to give some security to this particular u directory. Okay na? If we want to give some security to that particular directory u, we must use this option, that is m option. So simply here minus m option is used to give the some permission, some security or some security concepts to that particular directory. ఓకేనా. దీని గురించి మళ్ళీ చూద్దామండి, సింటాక్స్లో చూద్దాను. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాను. కమింగ్ టు అవర్ మైనస్ పి. వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ మైనస్ పి? హియర్ మైనస్ పి ఈజ్ ఏ అనదర్ ఆప్షన్. This option is used to set that particular directory as parent. మళ్ళీ చెబుతున్నా అండి, హియర్ మైనస్ పి permission is, minus p stands for parent. ఓకేనా. మైనస్ పి ఆప్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సెట్ దట్ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ యాజ్ పేరెంట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యూని క్రియేట్ చేస్తున్నా అండి, అదిగోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యూని క్రియేట్ చేశాను, ఈ యూ డైరెక్టరీని నేను పేరెంట్ డైరెక్టరీగా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకేనా, సబ్ డైరెక్టరీగా కాదండి, పేరెంట్ డైరెక్టరీగా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో నేను ఏదైనా డైరెక్టరీని పేరెంట్ డైరెక్టరీగా క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మైనస్ పి అనే ఆప్షన్ని యూజ్ చేస్తాను. ఓకేనా, అదండి మైనస్ పి అనే ఆప్షన్ని యూజ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వన్ మైనస్ వి. మైనస్ వి, ఓకేనా. హియర్ మైనస్ వి is another option. This option is used to display the message. What type of message? For example, I want to display some message. That message is, for example, one directory is created. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మెసేజ్ కావాలండి, డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయిందా లేదా నాకు మెసేజ్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశాను, ఎస్ దట్ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్ అన్న మెసేజ్ నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలనుకోండి. సో ఆ విధంగా కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ రావడానికి నేను మైనస్ వి పర్మిషన్ని యూజ్ చేస్తాను. ఓకేనా, ఒక్కసారి రీకాల్ చేద్దామండి, చూడండి ఒకసారి. ఎస్, ఒకసారి యూని డిలీట్ చేద్దామండి. RMDIR U deleted. So now I am using first option, that is minus m kada. I am using first option, that is minus m. Minus m తో క్రియేట్ చేద్దాం, చూడండి ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ దట్ కమాండ్? mkdir. yes, mkdir space my option ఏమిటండి? minus m space, here there is a mode కదా, అదిగోండి minus m space mode. ఆ మోడ్ లో మీరు ఏం రాయాలంటే, ఇన్ దట్ మోడ్ వీఆర్ డిఫైనింగ్ some security concepts. I am defining some security concepts as 777. దాని మీనింగ్ చూతానండి. ఓకేనా, ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు చాలా పెద్ద క్లాస్ అండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్. జస్ట్ ఇప్పుడు బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకేనా, సో mkdir is the command, minus m 777 is my option, next one u is my directory. క్రియేట్ చేస్తానండి, జస్ట్ ఎంటర్ క్లిక్ చేయండి. ఎస్, డైరెక్టరీ is created. ఓకేనా, విత్ సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్స్.
Here my U directory is created with security. Yes, what is the meaning of this 777? Okay na, what is the meaning of this 777? 777 indicates all permissions and 7 indicates all permissions. Okay na, first 7 indicates owner of the Unix system. Second 7 indicates group of the Unix. అమ్మా ఇది మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు, నెక్స్ట్ క్లాస్ బ్రీఫ్గా చెబుతాను. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ డీటెయిల్గా చెబుతానండి. ఇప్పుడు జస్ట్ ఓనర్ అంటే ఏమిటి, అదర్ అంటే ఏంటి, యూజర్ అంటే ఎవరో నేర్చుకుందాం. జస్ట్ ఏంటండి, హియర్ సింపుల్లీ హియర్ ఎం ఈజ్ ఆప్షన్, దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు set some permissions. So here our example is mkdir space option space mode, nothing but 777 space u. Here u is my directory, minus m777 indicates these all are my permissions. 777, first 7 indicates all permissions, second 7 indicates all permissions, third 7 indicates all permissions. So simply permissions అంటే మీనింగ్ ఏమిటంటే 1 నుంచి 7 వరకు ఉంటాయండి పర్మిషన్స్. ఓకేనా, ఆ 1 అంటే ఏంటి, 2 అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, జస్ట్ సింటాక్స్ నేర్చుకుని చాలు. ఓకేనా, ఎస్. కమింగ్ టు అవర్ సెకండ్ పర్మిషన్ అండ్ సెకండ్ కమాండ్, దట్ ఈస్ పి విత్ పి ఆప్షన్. ఒక్కసారి చూద్దామండి. పి అనేది ఏం చేస్తుందంట, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ పి ఆప్షన్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ డైరెక్టరీ యాజ్ ఏ పేరెంట్ డైరెక్టరీ. ఓకేనా, ఎస్. ఒక్కసారి సింటాక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామండి. Okay now, for example, it already is there na. Here there is one more mkdir space minus what is that, p, yes, pv, mkdir minus pv. Here mkdir is my command, minus p is my option. This option is used to create this particular v directory as parent directory. Yes, ls. ఒక్కసారి ls చేద్దామండి. ఒక్కసారి మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందాకేమో యూ జస్ట్ బ్లూ కలర్గా ఉంది, ఇప్పుడు యూ సమ్ గ్రీన్ కలర్ వచ్చింది చూడండి. దానికి ఒక్కసారి యూ మీకు గ్రీన్ కలర్గా వచ్చింది, వి మామూలుగానే ఉందండి. ఎందుకు ఈ గ్రీన్ కలర్ వచ్చిందంటే, yes, this is a here u directory consists of some special permissions with the help of 777. ఎందుకు వస్తుంది నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్పుకుందామండి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏంటంటే యూ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ some special color, that means u consist of some extra power. U directory consists of some extra power compare with other directories. అందుకోసం ఇది సంథింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉందండి. here v is a normal directory. here v డైరెక్టరీ మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇప్పుడు రెస్పాండ్ అవ్వండి మీరు. v డైరెక్టరీని మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అసలు v అనే డైరెక్టరీ ఏంటి, ఎవరైనా విని క్రియేట్ చేసాం దేంతో, మైనస్ p తో. ఇప్పుడు v అనేది ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తుంది, v అనే డైరెక్టరీ ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తుంది, పేరెంట్. ఎస్, పేరెంట్ డైరెక్టరీ. ఓకేనా, హియర్ యు అనేది ఎందుకు గ్రీన్ కలర్ గా ఉంది, యు అనేది ఇందాక గ్రీన్ కలర్ లేదు, కానీ ఈ కమాండ్ అప్లై చేసినప్పుడు అది కొంచెం సంథింగ్ ఏదో గ్రీన్ గా వచ్చింది. ఎందుకు, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా పవర్. దట్ పవర్ ఈస్ సమ్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయండి దానికి. ఎందుకంటే మైనస్ ఎంతో మనం క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి సమ్ ఎక్స్ట్రా పవర్ ఉంది దానికి, ఎక్స్ట్రా సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం. ఓకేనా, ఎస్. కమింగ్ టు అవర్ థర్డ్ సింటాక్స్, దట్ ఈస్ ఏమిటండి, మైనస్ వి. మళ్ళీ క్రియేట్ చేద్దామండి. mkdir మైనస్ వి, ఏంటంటే ఏది, యువి డబ్ల్యూ ఇద్దాం. ఓకేనా, మీ ఇష్టం ఏదైనా వచ్చు, డబ్ల్యూ. ఎస్. ఒక్కసారి మీరు ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఓకేనా, కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ వస్తుందండి. డబ్ల్యూ డైరెక్టరీ ఈస్ క్రియేటెడ్ అన్న కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది చూడండి. ఎస్, ఒక్కసారి చూడండి, ఇక్కడ క్రియేటెడ్ డైరెక్టరీ డబ్ల్యూ. దిస్ ఈస్ ద కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్. వై దిస్ కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వి, with the help of this v option, ఏంటండి, this message is generated. ఓకేనా, this is nothing but the creation of directory. ఓకేనా, simply we can create any directory with no option. అదిగోండి mkdir, there is no option, directly we can use directory name with the help of no option, with the help of option. How many types of options? 3 options are there. First one is m, p, v. M is used to give some extra permissions, as well as this m ఏంటండి, with the help of this m we can give some security to that particular directory.
అది కూడా ఆల్రెడీ మనం చూసాం అది ఎట్లా ఉంటుందో. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ p, దట్ మీన్స్ దట్ డైరెక్టరీ ఈజ్ యాక్ట్ యాజ్ పేరెంట్ డైరెక్టరీ. కమింగ్ టు అవర్ థర్డ్ వన్ minus v. With the help of minus v we can create some confirmation message. We can create some కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ అండి. క్రియేటెడ్ డైరెక్టరీ w. ఇందాక మనకి ఎక్కడైనా వచ్చిన మెసేజ్ రాలేదండి, కానీ ఇక్కడ మనకి వచ్చింది మెసేజ్ క్రియేటెడ్ అని. ఓకేనా. సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ క్రియేట్ ఏంటండి, వీ కెన్ క్రియేట్ డైరెక్టరీ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ నో ఆప్షన్, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్, ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ ఆప్షన్స్. ఓకేనా. అదండి. ఎస్, ఎనీ డౌట్స్ అండి? ఈ కాన్సెప్ట్ తర్వాత చదువుతాండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మనకి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఆ కాన్సెప్ట్. ఎస్, ఇదండి ఇక్కడ ఉంది ఈ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా. ఓనర్, గ్రూప్, అదర్ అని చెప్పాను కదా, ఇక్కడ వస్తాయి మనకి. ఓకేనా. అది మొత్తం మనకి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టాస్క్స్ అంటాం. చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్. ఓకేనా. డెఫినెట్లీ మనకి 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండి. ఏదో ఒక సెట్లో సెకండ్ యూనిట్ నుంచి మనకు క్వశ్చన్ వచ్చింది అంటే అది మన ఈ క్వశ్చన్. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ పర్మిషన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పర్మిషన్ అంటాడు. సో ఇక్కడ చెప్పుకుందాం ఆ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా. ఎస్, ఏంటండి, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ వన్. ఎనీ డౌట్స్ అండి? ఎనీ డౌట్స్? No, sir. ఎస్. ఓకేనా. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకేనా. సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ సింపుల్ డైరెక్టరీ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ నో ఆప్షన్, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ 3 ఆప్షన్స్, ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ 3 ఆప్షన్స్, -m, -p, -v. ఓకేనా. ఎస్. హియర్ there are some examples are there అండి. ఆల్రెడీ దిస్ సింటాక్స్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. mkdir స్పేస్ d1. దిస్ మీన్స్ ఇన్ దిస్ ఏంటంటే దేర్ ఈజ్ నో ఆప్షన్. ఓకే. సింపుల్ గా ఒక డైరెక్టరీని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలో ఇక్కడ ఉందండి దిస్ కమాండ్, mkdir స్పేస్ డైరెక్టరీ నేమ్ వితౌట్ ఆప్షన్. హియర్ సెకండ్ సింటాక్స్, దట్ ఈస్ mkdir space d2, d3, d4. That means we can create a number of directories. We can create more than one directory at a time, same as touch. What is the meaning of touch? With the help of touch command we can create a file, empty file. Okay. With the help of touch we can create empty directory, and also with the help of touch command we can create more than one files at a time, same as with the help of mk directory command we can create a empty directory, and also we can create more than one directory at a time. This syntax says. Okay na. Just a syntax ఏంటండి, mkdir space d2 space d3 space d4. అప్లై చేద్దామండి ఒకసారి. అప్లై చేద్దాం. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కసారి ls చేద్దామండి. నేను ls ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న నేమ్ ఇవ్వకూడదు కదా, అందుకోసం అండి, ఆ నేమ్ నాకు తెలియటానికి. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసిస్ లేవండి, అది క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకేనా. mkdir ఏ డైరెక్టరీ, ఎస్, వీతో అప్లై చేద్దామా. వీతో కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది మనకి, విత్ ఆప్షన్తో క్రియేట్ చేద్దామండి. ఓకేనా. -v, ఎస్, ఏంటండి, -v abc. వాట్ ఈస్ దిస్ మీన్స్? I am creating 3 directories. Those are ABCs. ABC 3 directories ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అండి ఎట్ ఏ టైం. విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వి ఆప్షన్ ఏమవుతుంది చూద్దాం. ఎంటర్. ఒకసారి చూడండి, కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ వచ్చింది. క్రియేటెడ్ డైరెక్టరీ ఏ, క్రియేటెడ్ డైరెక్టరీ బి, క్రియేటెడ్ డైరెక్టరీ సి. ఒకసారి చూద్దాం వచ్చింది లేదు. ls అండి. ఎస్, క్రియేట్ అని చూడండి ఒకసారి. ABC directories are created. ABC directories are created. Okay na? So we can use any option for any directory. Okay na? This is about this syntax, mkdir. Okay na? With the help of this syntax we can create more than one directory at a time. మీరు ఆప్షన్ యూజ్ చేయకపోవచ్చు, అది మన చాయిస్. ఓకేనా. హియర్ కమింగ్ టు అవర్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇన్ ద థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కసారి చూడండి జాగ్రత్తగా మీరు చేస్తే, mkdir d5/d6 d5/d7. This means we can create a parent directory. And also parent directory consists of its child directories, nothing but sub-directories కూడా మనం ఎట్ టైం క్రియేట్ చేయవచ్చు అంటండి. ఓకేనా. ఇక్కడేమో ఓన్లీ జస్ట్ డైరెక్టరీని క్రియేట్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ మోర్ దాన్ వన్ డైరెక్టరీ ఎట్ టైం క్రియేట్ చేస్తున్నాం, విత్ ఆర్ వితౌట్ ఆప్షన్. ఓకేనా. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే we can also create parent directory as well as its sub directories at a time. ఒకసారి చూద్దామండి సింటాక్స్ ఏంటో.
ఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏబిసిని రిమూవ్ చేస్తున్నాను అండి. నేను అదే నేమ్తో మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఎస్ రిమూవ్కి ఏంటండి కమాండ్ చెప్పగలరా ఒకసారి? రిమూవింగ్ ఏబిసి సార్ ఎంటీ డైరెక్టరీస్ రిమూవ్కి సింటాక్స్ ఏమిటి చెప్పరు, తెలియదు, అంతేనా? RM సార్. RMDIR -v అప్లై చేద్దాం, ఏమవుతుందో. -v ఎందుకు? కన్ఫర్మేషన్ కోసం. RMDIR -v A స్పేస్ B స్పేస్ C ఎంటీ కదా అవన్నీ. ఒకసారి చూద్దాం ఏమవుతుందో. ఎస్ చూసారా, కన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసాం ఇక్కడ. రిమూవింగ్ డైరెక్టరీ ఏ, రిమూవింగ్ డైరెక్టరీ బి, రిమూవింగ్ డైరెక్టరీ సి. మొన్న క్లాస్లో ఎవరు అడిగారండి ఫస్ట్ యూనిట్ చెప్పేటప్పుడు, సార్ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RM మీరు ఫైల్ని రిమూవ్ చేస్తున్నప్పుడు SR నో క్వశ్చన్ అడుగుతుంది కదండి, మరి డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇటువంటి కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ రాదా అని. నేను అడిగా సార్. ఎస్ అదిగోండి వచ్చిందా ఇక్కడ చూడండి. ఓకే. డెప్త్కి వెళ్ళి వస్తూ ఉంటాయండి. ఓకేనా? ఎస్ ఉన్నేలే చూద్దామండి ఒకసారి, ఉన్నేలే చూద్దాము. ABC LS ఎస్ రిమూవ్డ్ ABCs are just removed. Okay na? So coming to our next syntax, that is we can create a directory along with its subdirectories. ఎట్లాగో చూద్దాం. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ కమాండ్ ఈజ్ mkdir. మనం v అప్లై చేద్దాం. ఓకేనా? v తెలిసిందిగా, v అప్లై చేద్దామండి. -v ఎస్ ఫస్ట్ నేను ఏని క్రియేట్ చేస్తున్నానండి. ఆ తర్వాత ఏ లోపల ఏముండాలి? నాకు b అనేది ఉండాలి. ఓకేనా? అట్లాగే ఏ లోపల ఇంకొక ఏముండాలి? నాకు సి ఉండాలి. అంటే నాకు ఏ డైరెక్టరీలో ఎన్ని సబ్ డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి? 2. ఏ డైరెక్టరీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 సబ్ డైరెక్టరీస్, దోస్ ఆర్ BC. ఓకేనా? ఒకసారి చూద్దామండి ఏమవుతుందో. మా సింటాక్స్ తెలిసిందా? mkdir, దిస్ ఈజ్ మై జస్ట్ కన్ఫర్మేషన్, దిస్ ఈజ్ ఏ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ B కన్సిస్ట్ ఆఫ్ C. దీస్ ఆర్ ఆల్ డైరెక్టరీస్, నాట్ ఫైల్స్. ఓకేనా? ఒకసారి ఎంటర్ ఇద్దామండి. చూడండి ఒక్కసారి కన్ఫర్మ్. క్రియేటెడ్ డైరెక్టరీ A, క్రియేటెడ్ డైరెక్టరీ A by B, క్రియేటెడ్ డైరెక్టరీ A by C. దట్ మీన్స్ ఏలో B క్రియేట్ చేసిందంట, ఏలో C ఉందంట. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం అయినో లేదో. ఓకేనా? ఎస్ చెక్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? చెక్ చేయడానికి కమాండ్ రెండు నో LS మనకు ఓన్లీ ఏ వస్తుంది అంతే. LS చేస్తే ఓన్లీ ఏంటండి? CD కమాండ్. CD స్పేస్ ఏ ఏనా? ఎస్ ఎగ్జాక్ట్ అండి. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? అది ఏలో ఉన్నాం మనం. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? LS కమాండ్. ఎస్ BCs are created. ఓకే, BCs are created. సో ఐ వాంట్ టు గో అవుట్ ఫ్రమ్ ది ఏ. చెప్పండి. CD స్పేస్ డాట్. ఎస్ బయటకు వచ్చేసామా? ఎస్ ఇదండి. అమ్మ ఇంకోటి, నేను ఒక లింక్ పంపించాను, అప్లై చేశారు ఎవరైనా? మొబైల్లో విధంగా రన్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాక్ట్ అండి. బ్యూటిఫుల్ సాఫ్ట్వేర్ అది, బ్యూటిఫుల్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకేనా? మీరు మొబైల్లోనే యూనిక్స్ కమాండ్స్ అన్నిటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. మీ దగ్గర సిస్టమ్ లేదనుకోండి, ఒకవేళ సిస్టమ్ ఉన్నా యూనిక్స్ లేదనుకోండి, మీ దగ్గర యూనిక్స్ లేదనుకోండి, మీ మొబైల్లోనే ఓకేనా మీరు యూనిక్స్ కమాండ్స్ అన్నిటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. మొబైల్కి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదండి. హ్యాంగ్ అవుతుందేమో, లేదా మన డేటాని ఎవరైనా హ్యాక్ చేస్తారేమో, నో, ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకేనా? యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ దీస్ కమాండ్స్ ఇన్ అవర్ దట్ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్. వాట్ ఈస్ దట్ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్? ఏంటండి ఆ సాఫ్ట్వేర్ పేరేంటి చెప్పగలరా ఎవరైనా? తెలీదు సార్, మర్చిపోయాం సారా, చెప్పండి. టర్మక్స్ సార్. టర్మక్స్. ఎవరైనా అప్లై చేశారండి? సార్ మేము మీరు కమాండ్స్ చెప్పేటప్పుడే అది ఇన్స్టాల్ చేసాం సార్. అన్ని కమాండ్స్ వర్క్ అవ్వట్లేదు సార్ దాంట్లో. ఎస్ వర్క్ ఫస్ట్ టైం మీరు వర్క్ అవ్వకపోతే అక్కడ ఒక చిన్న మీకు హెల్ప్ వస్తుందండి. టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కమాండ్ టైప్ ఏపీ స్పేస్ pkg స్పేస్ ఇన్స్టాల్ అని వస్తుంది కదా, అది ఎగ్జాక్ట్ టైప్ చేస్తే అది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుందండి మీకు. అది ఇన్స్టాల్ అయ్యి నెక్స్ట్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి మీకు కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకపోవచ్చు, కానీ అది హెల్ప్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మనకి. ఆ హెల్ప్ లో మనకి ఏమి ఇస్తుంది? అదిగోండి, ఈ పర్టికులర్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు దీన్ని అంటుంది. ఓకేనా? మీరు అది అప్లై చేసుకుని రిమైనింగ్ చేసుకోండి, అన్ని అవుతాయి. అమ్మా మ్యూట్ చేయాలి ఎవరు 63 నెంబర్ 63
అమ్మ మ్యూట్ చేయాలి ఎవరు. హలో అమ్మ మ్యూట్ చేయండి. ఎస్ ఓకే. అమ్మా అమ్మ ఏమో గంట సేపు చేసి 63 మ్యూట్ చేయాలి తల్లి. నేను ఇక్కడ మ్యూట్ చేయలేను. అదే విండోస్ లో అయితే మీరు రిమూవ్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ రిమూవ్ కుదరదండి. ఓకేనా? ఎస్. సో సింప్లీ ఎగ్జాంపుల్ చూసామండి. దోస్ ఆర్ we can create a simple directory, we can create more than one directory, we can create directory along with subdirectories. Okay na? And any doubts? Any doubts? Any doubts? Lollipop, any doubts? Any doubts Andy? Any doubts regarding this topic? No, sir. No. No, sir. ఓకే అండి. 63 టెర్మినేట్ అయిపోయారండి. ఓకేనా? లీవ్ దట్. నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్దామండి. ఎస్, నెక్స్ట్ స్లైడ్ సింప్లీ ఇందాక నేను చెప్పాను కదండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అని. ఆప్షన్స్తో ఒకసారి మరి రీకాల్ చేద్దామండి. -p ఆప్షన్ యూజింగ్ దిస్ అమ్మా 63 ఎవరో కాల్ చేసి మీరు చెప్పండి. మీ దగ్గర నెంబర్ ఉంటే 63 చెప్పండి కాల్ చేసి. ఓకేనా? ఎవరో అమ్మాయికి ఇచ్చింది, చిన్న అమ్మాయికి ఇచ్చింది ఆ ఫోన్. అమ్మాయి క్లాస్ అందరు వింటూ ఉంటారు, మీ హెచ్ఓడి సార్ వింటూ ఉంటారు, మీ ప్రిన్సిపల్ సార్ వింటూ ఉంటారు. ఎస్, ఏమిటండి? సింప్లీ హియర్ ఇన్ ది స్లైడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 ఆప్షన్స్ అండి. -p, -m అండ్ ఆల్సో -v అండి. -v నేను ఇక్కడ టైప్ చేయలేదు, మనకు ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసాం కదా. ఎస్, -p దిస్ ఈజ్ యూజ్ టు క్రియేట్ ఏ పేరెంట్ డైరెక్టరీ. m is create some security nothing but which is used to create some permission to that particular directory. Okay na? Here there is option చూసాం, ఇది కూడా మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా. ది సింటాక్స్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం. నేను 777 ఇచ్చాను, 700 ఎట్లయినా వచ్చండి. 0 నుంచి 7 మీరు ఏదైనా వచ్చు, వాటి మీనింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ there is a one special command అండి, that is ls -l small l. ఓకేనా? ls minus small l is what is the meaning of this one? ఒక్కసారి చూద్దామండి. సో సింప్లీ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ ls command. వై ls command చెప్పండి ఒకసారి. వై ls command? ls Find all the files present in the system. ఫైండ్ కాదండి, Files and directory. ఫైండ్ కాదు, డిస్ప్లే. Check out, sir. ls command is used to display all the created files as well as directories. ఓకేనా? హియర్ నేను ఒక చిన్న ఆప్షన్ ఇచ్చాండి ls పక్కన. ఆ ls పక్కన చిన్న ఆప్షన్ ఏంటంటే -l. దిస్ -l ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిస్ప్లే ది సెక్యూరిటీ పర్మిషన్స్. ఓకేనా? సెక్యూరిటీ పర్మిషన్స్ టు దట్ పర్టికులర్ ఆల్ ది క్రియేటెడ్ ఫైల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైరెక్టరీస్. ఒకసారి చూద్దామండి. ls ఒకసారి క్లియర్ చేస్తున్నాను. ఎస్, క్లియర్. ls చేస్తే ఏమొస్తుందంటే నాకు ఓన్లీ క్రియేటెడ్ ఫైల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రియేటెడ్ డైరెక్టరీస్ మాత్రమే వస్తాయి. ఇప్పుడు నేను ls -l ఇచ్చానంటే, దిస్ ఆప్షన్ యూజ్ చేశానంటే సెక్యూరిటీ పర్మిషన్స్ వస్తాయండి. వాటన్నిటికి ఏమేమి సెక్యూరిటీస్ పర్మిషన్ ఉన్నాయి అవన్నీ డిస్ప్లే అవుతాయి. చూడండి ఒకసారి, చూడండి. అదిగోండి ఏ కంట ఈ సెక్యూరిటీ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయంట. అదిగోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూకి చూడండి ఒక్కసారి. మీరు అన్నిటికంటే కూడా మన యూకి హై సెక్యూరిటీ ఉంటాయండి. ఒక్కసారి మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవన్నీ నార్మల్ క్రియేట్ చేసినాయండి. యూ మనం దేంతో క్రియేట్ చేసాం? 777తో క్రియేట్ చేసాం కదా. అందుకోసం ఈ 777 మీకు ఏమిటండి ఎక్కువ పవర్ ఉన్నాయి. చూడండి, కొన్నిటికి ఏమో స్పేసెస్ ఉన్నాయి. చూడండి, కొన్నిటికి స్పేసెస్ ఉన్నాయి, కానీ మనకి ఈ యూకి మాత్రం దేర్ ఈజ్ నో స్పేసెస్. యూకి మాత్రం దేర్ ఈజ్ నో స్పేసెస్. వై? బికాస్ దిస్ ఈస్ క్రియేటెడ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ -m. ఓకేనా? దాని మీనింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెబుతాను. సో సింప్లీ యూజింగ్ ls -l ఈజ్ యూజ్డ్ టు this command is used to display all the created files as well as directories along with its permission. ఓకేనా? ఆ పర్మిషన్ ఏంటి, దాని గందరగోళం ఏంటి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం. ఓకేనా? ఎస్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఏమిటండి దిస్ కమాండ్. ఎనీ డౌట్స్ అండి?
Any doubts? No, sir. Yes. No, sir. Okay, next slide. Yes, RMDIR already మనకు తెలుసు. ఓకే, చూద్దాం ఏమిటో. Here RMDIR is used to delete or remove particular directory. A simple syntax is మనకు తెలుసండి, RMDIR space D1. ఓకేనా? We can also use -v option also, already మనం చూసాం. Here second example ఏంటండి, we can apply this rm directory command more than one directory at a time. D3 D2 అప్లై చేసాను అనుకోండి, రెండు ఎట్ ఏ టైం డిలీట్ అవుతాయి. ఒకసారి ఇది అప్లై చేద్దామండి. ఇది కూడా అప్లై చేసాం కదా ఇందాక, ఏబిసిని రిమూవ్ చేయడానికి. ఎస్, హియర్ వీ కెన్ యూజ్ -v ఆల్సో, అండ్ థర్డ్ వన్, ఎస్ ఇది అప్లై చేయలేదండి. హియర్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ RMDIR D1, no, D5 by D6, D5 by D7 as well as D5. Here what is this mean? This means we can remove a directory and also its subdirectories at a time. That means D5 అనేది మెయిన్ డైరెక్టరీ అండి. D5లో ఏమేమి ఉన్నాయి నాకు, D6 యాజ్ వెల్ యాజ్ D7 ఉన్నాయి. సో ఈ రెండు సబ్ డైరెక్టరీస్ని రిమూవ్ చేయాలంట, యాజ్ వెల్ యాజ్ లాస్ట్లో నాకు D5ని కూడా రిమూవ్ చేయాలంట. ఒకసారి అప్లై చేద్దామండి, ఇది అప్లై చేయలేదు. ఎస్, ఒక్కసారి నార్మల్ క్లియర్ చేద్దాం స్క్రీన్. ఎస్, ఎల్ఎస్ అప్లై చేద్దాం. ఎస్, ఏ చూద్దామండి. దిస్ ఈజ్ ఏ కన్సిస్ట్ ఆఫ్, ఏలో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏ ఈజ్ ఏ డైరెక్టరీ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ బి సబ్ డైరెక్టరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ సి సబ్ డైరెక్టరీ. వీఆర్ క్రియేటెడ్ కదా, ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దామండి. ఫైండ్ ఏ, ఒకసారి ఏమన్నా కనిపిస్తే చూడదు అంటే అదిగోండి, ఫైండ్ ఏ. దట్ మీన్స్ ఏ ఈజ్ ఏ డైరెక్టరీ, A consists of B subdirectory and also A consists of C subdirectory with the help of RM directory. Okay, now with the help of RMDIR command, we can remove subdirectories as well as parent directory at a time. Okay, now how? Yes, write command RMDIR space A by B as well as A by C. ఇట్లా ఇచ్చారనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది, RMDIR A by B, A by C. దట్ మీన్స్ ఏలో ఉన్న బి రిమూవ్ అవుతుంది, అట్లాగే ఏలో ఉన్న సి కూడా రిమూవ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏ కూడా ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏ కూడా పేరెంట్ ఏ కూడా డిలీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏ జస్ట్ ఏ కూడా చూస్తానండి. ఎస్, RMDIR ఏలో ఉన్న బిని రిమూవ్ చేసాం, ఏలో ఉన్న సి అనే సబ్ డైరెక్టరీని కూడా రిమూవ్ చేసాం. ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేద్దామండి, డిలీట్ ఏం లేదు. ఫైండ్ ఏ, ఎస్ చూసారా, ఓన్లీ ఏ అనే డైరెక్టరీ మాత్రమే ఉంది. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఏ అనే డైరెక్టరీ మాత్రమే ఉంది. సో ఆ ఏని ఎట్లా రిమూవ్ చేయగలం, RMDIR స్పేస్ ఏ ఇస్తే ఏ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది. లేదా ఇదే కమాండ్లో నేను ఏ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఎట్ టైం డిలీట్ అవుతుంది. ఒకసారి మళ్ళీ రీకాల్ చేద్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను MKDIRతో VCని మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను చూడండి. MKDIR -v ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకున్నాను, ఎందుకంటే నాకు డిస్ప్లే కావాలి. ఎస్, A by B as well as A by C. Yes, created. Now find A. ఒకసారి చూడండి, ఏలో బి ఉంది, ఏలో సి ఉంది. ఇప్పుడు నేను మొత్తాన్ని ఎట్ టైం డిలీట్ చేయాలండి, యూజింగ్ RMDIR A by B as well as A by C as well as A also. పేరెంట్ కూడా డిలీట్ అయిపోవాలి. ఒకసారి చూద్దాం, -v అప్లై చేద్దామా. ఎస్, -v అప్లై చేయండి, ఆప్షన్ -v స్పేస్. ఎస్ చూడండి ఒకసారి, అదిగోండి, రిమూవ్డ్ A by B, రిమూవ్డ్ A by C అండ్ ఆల్సో రిమూవ్డ్ A ఆల్సో. ఇప్పుడు ఒకసారి ఏ టైప్ చేయండి, LS టైప్ చేయండి. ఏ ఉందా, లేదు. ఓకేనా, ఏ ఉందా, లేదు. ఇన్ దిస్ వే we can remove a single directory as well as multiple directories as well as a directory and also its subdirectories with option as well as without options. అండి టాపిక్, ఓకేనా. ఎస్, ఇక్కడ చిన్న నోట్ ఉందండి, ఆల్రెడీ మనం చెప్పాను నేను. నోట్ ఏమిటి, we can't delete a directory unless it is empty. That means
if a directory consists of any subdirectories as well as any files, using these commands we can't delete అండి. ఆ డైరెక్టరీ లోపల ఇంకేమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి, వాటిని మనం రిమూవ్ చేయడం ఉండదు. ఆ డైరెక్టరీ ఎంటీగా ఉంటే మాత్రమే డిలీట్ చేయడానికి కుదురుతుంది. మీరు ఎట్ ఏ టైం దాంట్లో డేటా ఉన్నా లేకపోయినా, ఫైల్స్ ఉన్నా లేకపోయినా ఎట్ ఏ టైం రిమూవ్ చేయాలనుకోండి, ఆ కమాండ్ కూడా చూసాం. అది దట్ కమాండ్ ఈజ్ rm -r డైరెక్టరీ నేమ్. ఇది కూడా అప్లై చేసాం కదా మొన్న, అప్లై చేసాం లేదా? రెస్పాండ్ అవ్వండి. అప్లై చేసాం లేదా? ఇది కూడా దిస్ వన్, లాస్ట్ వన్, rm -rd. Yes, sir. -r స్టాండ్స్ ఫర్ రెస్పాండ్ అవ్వండి. రికర్సివ్ చెప్పాను కదా, రికర్సివ్. ఒకసారి ఇది కూడా అప్లై చేద్దామండి, లాస్ట్ వన్. ఎస్. సో మళ్ళీ ఏని క్రియేట్ చేద్దామండి. ఎట్లా? mkdir విత్ ఆప్షన్ a by b, a by no Space A by yes C. a by c as well as a by d A. క్రియేటెడ్. ఓకేనా? ఒకసారి చూద్దాం. ఫైండ్ ఏ, ఏమున్నాయి ఏలో? ఏమున్నాయి? బి ఉంది, సి ఉంది, డి ఉంది, బిసిడి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నార్మల్ కమాండ్ యూజ్ చేశానండి, rmdir స్పేస్ ఏ. ఏమవుతుంది? ఏమవుతుంది చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీని యూజ్ చేశాను, వీని కూడా యూజ్ చేయను పర్వాలా, విఏ. ఎస్. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది నాకు? ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? డిస్ప్లేస్ అన్ ఎర్రర్. ఎందుకు? అంటే డైరెక్టరీ ఎంటీగా లేదు కదా సార్, దాంట్లో ఇంకా సబ్ డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. చూడండి ఒకసారి, అదిగోండి రిమూవింగ్ డైరెక్టరీ ఏనంట, ఫెయిల్ టు రిమూవ్ ఏనంట. అంటే ఏంటి? ఏని రిమూవ్ చేద్దామని ట్రై చేసింది కానీ ఏ అనేది రిమూవ్ అవ్వాల. వై? బికాస్ ద డైరెక్టరీ ఈజ్ నాట్ ఎంటీ. ఓకేనా? ద డైరెక్టరీ ఈజ్ నాట్ ఎంటీ. సో ఫర్ దట్ purpose we are using one powerful command, that is rm -r a. ఇది ఇచ్చారనుకోండి, దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డేంజరస్ కమాండ్ అండి. వితౌట్ కన్ఫర్మేషన్ యూనిక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ డిలీట్ దట్ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ, అది ఎంటీ ఉన్నా లేకపోయినా. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి అప్లై చేద్దామండి, దీన్ని వి కూడా అప్లై చేద్దాం, ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకేనా? వీ కెన్ గివ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఎట్ ఏ టైం. ఒకసారి చూద్దాం, ఎంటర్ ద ఏమవుతుందో చూద్దాం. చూడండి ఒకసారి, రిమూవ్ డైరెక్టరీ a by b, remove directory a by d, remove directory a by c, and also remove directory a. ఓకేనా? అదండి. సో సింప్లీ దిస్ కమాండ్ ఈజ్, ఒక్కసారి మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, దిస్ కమాండ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ దిస్ వన్. చూడండి ఒకసారి, మనం ఇందాక rmdir a by b, a by c యాజ్ వెల్ as a ఎట్లా అయితే ఇచ్చామో అంత పెద్ద కమాండ్ రాయకుండా మనం సింపుల్ ఈ కమాండ్తో, ఇదిగో సింపుల్ ఈ కమాండ్తో ఈ మొత్తం ఆపరేషన్ చేయవచ్చు. చూడండి అదండి. ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి ఒకసారి, మీరే ఇక్కడ కంప్లీట్ పాత్ వేటి రిమూవ్ చేయాలో మొత్తం మీరే రాశారు, అప్పుడు రిమూవ్ అయింది. లేదా -rని యూజ్ చేసి మీరు ఎట్ ఏ టైం రిమూవ్ చేయవచ్చు. ఓకేనా? అమ్మా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? -v యూజ్ చేస్తే డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. వై? బికాస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. ఆల్రెడీ -v ఏం చేస్తున్నాం మనం నేర్చుకున్నాం. -v ఇస్ ఫర్ డిస్ప్లేయింగ్ పర్పస్. ఓకేనా? వీ కెన్ యూజ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఎట్ ఏ టైం అండి. ఆ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ కోసం నేను చూపిస్తున్నాను. ఓకేనా? సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ డైరెక్టరీ, వీ కెన్ రిమూవ్ ఏ డైరెక్టరీ, వీ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ డైరెక్టరీస్ ఎట్ ఏ టైం, వీ కెన్ రిమూవ్ మల్టిపుల్ డైరెక్టరీస్ ఎట్ ఏ టైం. ఓకేనా? అదండి, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్. ఓకేనా? సో ఇంతటితో మీకు ఏమిటండి, ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయిందండి. మళ్ళీ రీకాల్ చేద్దాం. దిస్ టాపిక్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఇదిగోండి దిస్ టాపిక్, డైరెక్టరీస్ అండ్ ఫైల్స్ కంప్లీటెడ్. ఇన్ దట్ ఒకసారి రీకాల్ చేద్దాం. పీడబ్ల్యూడి చూసాం, ఎంకేడిఐఆర్ చూసాం, ఆర్ఎండిఆర్ చూసాం. సిడి చూడలేదు కదా, చూద్దాం. సిడి ఏముందండి మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. సిడి వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ సిడి? చేంజ్ డైరెక్టరీ. ఓకేనా? ఆల్రెడీ అప్లై చేసామండి. ఇది కూడా సిడి, చేంజ్ డైరెక్టరీ. వీ కెన్ చేంజ్ ఫ్రమ్ ఎనీ డైరెక్టరీ టు ఎనీ డైరెక్టరీ, బట్ హియర్ దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ వన్. సిడి కమాండ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నో ఆప్షన్స్ అండి. ఆప్షన్స్ ఏమి ఉండవు దీనికి. -v కానీ, -m కానీ, లేదా -p కానీ, ఇటువంటి ఆప్షన్స్ ఏమి లేవు. జస్ట్ ఏంటండి, సిడి డైరెక్టరీ నేమ్. ఓకేనా? సో దిస్ డయాగ్రామ్ షోస్ మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా చేంజ్ అవ్వచ్చు మీనింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
you can change root to home or home to something CSC 501, CSC 501 to F1, F2 or something D4 to D6, something D4 to D7. You can change from anywhere to anywhere. ఓకేనా అదండి దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ చేంజ్ డైరెక్టరీ. ఒకసారి చూద్దాం అది కూడా. ఎస్ చూద్దాం చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఎస్ చేద్దాం, క్లియర్ చేద్దాం, స్క్రీన్ మొత్తం క్లియర్ చేద్దాం. ఎస్ చేసేసాం. ఒకసారి ఎల్ఎస్ చేద్దాం. ఏమేమి డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయండి నాకు? దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ వి డైరెక్టరీ కదా, UVW. Here there are 3 directories I created. For example, I want to go U directory. What is that? CD space U. We can go. చూడండి ఒకసారి వెళ్ళాము బయటికి, వెళ్ళాము లోపలికి యూలోకి వెళ్ళాము. అట్లాగే వీ కెన్ గో U to V. ఎస్ CD డాట్ అండ్ దెన్ CD V ఆల్సో. అదిగోండి వీలోకి వెళ్ళాము చూడండి. ఓకేనా? ఎస్ CD డాట్ అండ్ అగైన్ డబ్ల్యూలోకి వెళ్దాం చూడండి మళ్ళీ CDW. సో డబ్ల్యూలో అన్నాం. సో వీ కెన్ move anywhere to anywhere. That means any directory to any directory with the help of CD command. Nothing but change directory. Okay na? How do you exit from directory? How do you exit from current directory? CD space dot dot. Okay na? CD space dot dot. అదండి. ఒకవేళ స్పేస్ ఇవ్వకుండా చూద్దామండి ఏమవుతుందో. CD dot dot. It generates some message. Okay, CD dot dot is not available. So simply you can give CD space dot dot. అదండి బయటకు వచ్చేసాం. క్లియర్ చేద్దాం. Yes, okay na? Yes, this is about our this particular command CD. Okay na? Yes, coming to our next one, this is DU. మా పోయినసారి మీకు 4 మార్క్స్ ఇచ్చాయండి. ఇది DU, disk usage. Okay na? This is separate command. Disk usage, DU command. Okay na? Yes, DU command stands for disk usage. Using this command we can display disk usage. We can now disk usage. That means how much disk space is consumed, how much of disk is used, how much of space is used, and also how much space is available. ఈ విధంగా తెలుసుకోవడానికి మనం DU కమాండ్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్లోకి వెళ్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పెన్ డ్రైవ్ ఉంది. ఆ పెన్ డ్రైవ్ ఇన్సర్ట్ చేశారు. పెన్ డ్రైవ్లో మీకు ఎంత స్పేస్ ఇంకా ఉంది, ఎంత స్పేస్ యూజ్ చేశారో కావాలండి. ఏం చేస్తారు ఒకసారి చెప్పండి. విండోస్లో హౌ యూ కెన్ నౌ ద టోటల్ స్పేస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టోటల్ యూజ్ స్పేస్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ పెన్ డ్రైవ్. వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ చెప్పండి. రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ లో చూస్తారు. మై కంప్యూటర్కి వెళ్తారు. మై కంప్యూటర్కి వెళ్ళి అదిగోండి ఎక్కడ పెన్ డ్రైవ్ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సంథింగ్ పెన్ డ్రైవ్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంటుంది. ఆ పెన్ డ్రైవ్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్తారు. ప్రాపర్టీస్లోకి వెళితే అక్కడ మీకు 2 కలర్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఒకటేమో సంథింగ్ ఏంటంటే ఆరెంజ్ కలర్, రెండోదేమో బ్లూ కలర్ కదా. 1 కలర్ ఈజ్ ఫర్ యూజ్ స్పేస్, 1 కలర్ ఈజ్ ఫర్ కన్స్యూమ్డ్ స్పేస్. అంటే ఎంత ఉంది, ఎంత యూజ్ చేశారు, ఇంకెంత ఉంది మీకు కనిపిస్తుంది కదా విండోస్లో. సేమ్ యాజ్ in our Unix operating system, there is a one command that is DU. Using this DU command, we can know how much of space is available and also how much of space is used. Okay na? Adandi. Here syntax is DU option file name. DU option file name. Option మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, యూజ్ చేయకపోవచ్చు. ఓకేనా? హియర్ DU స్పేస్ ఆప్షన్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్. ఇక్కడ మీకు ఫైల్లో డ్రైవ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఫైల్లో మీకు డ్రైవ్ కూడా యూజ్ చేయవచ్చు. డ్రైవ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పెన్ డ్రైవ్ సెట్ చేశాను అనుకోండి. ఆ పెన్ డ్రైవ్ మీకు కనిపిస్తుంది. ఆ పెన్ డ్రైవ్ ఆ నేమ్ అయినా ఇవ్వచ్చు, లేదా ఫైల్ నేమ్ అయినా ఇవ్వచ్చు. చూద్దాం. ఓకేనా? సో సింపుల్లీ హియర్ ఆప్షన్ని మీరు యూజ్ చేయవచ్చు, యూజ్ చేయకపోవచ్చు. ఓకేనా? ఒకసారి చూద్దామండి. ఈ కమాండ్ మనం ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఓకేనా? DU ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తున్నా అండి. అదిగోండి చూసారా ఏంటి ఇవన్నీ చూద్దాం. ఇవన్నీ ఏమిటంటే ఒక్కసారి నేను DU యూజ్ చేసి నేను ఏం ఆప్షన్ ఇవ్వలేదండి. దేర్ ఈజ్ నో ఆప్షన్ ఏమి ఇవ్వలేదు. అప్పుడు నాకేం వచ్చిందంటే నా యూనిక్స్ సిస్టంలో ఏ ఫైల్ ఎంతెంత కన్జ్యూమ్ చేసింది. ఒకసారి DU ఇచ్చాను చూడండి. ఇదిగో క్యాచీ .em మీడియా అనేది 4 bytes యూజ్ చేసుకుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగోండి ఈ అన్ని ఫైల్స్ అంటే
నా టోటల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఇన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయంట, ఇన్ని ఫైల్స్ లేదా ఇన్ని డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయంట, అవన్నీ కూడా ఇంత స్పేస్ని యూజ్ చేసుకున్నాయంట. ఓకేనా, అదండి. అట్లా కాకుండా నేను క్లియర్ చేస్తున్నా అండి, నాకు అట్లా వద్దు, నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదిగోండి యూ అనేది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూవీడబ్ల్యూస్ ఆర్ క్రియేటెడ్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు యూ అనే డైరెక్టరీ ఎంత స్పేస్ని ఆక్యుపై చేసిందో చూద్దాం. ఇప్పుడు డియూ స్పేస్ యూ అని ఇచ్చామనుకోండి, ఒకసారి చూడండి, అదిగోండి 4 బైట్స్ని యూజ్ చేసుకుందంటండి. పర్టికులర్ డైరెక్టరీ ఇచ్చామనుకోండి, ఆ డైరెక్టరీ ఎంత స్పేస్ని యూజ్ చేసుకుంది, అదిగోండి యూ అనే డైరెక్టరీ 4 బైట్స్ని యూజ్ చేసుకుందంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి ఇద్దాం, అట్లాగే ఇది కూడా 4 బైట్స్ ఏనంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డబ్ల్యూ ఇద్దాం, ఎస్ ఇది కూడా 4 బైట్స్ అంట. ఎందుకు ఈక్వల్, వాటిలో ఏం లేవు, ఎంటీ అవి. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెస్క్టాప్ ఇద్దామండి. హియర్ దెర్ ఈజ్ ఏ వన్ డైరెక్టరీ, దట్ ఈస్ ఎ డైరెక్టరీ డియూ డెస్క్టాప్, డెస్క్టాప్ ఎస్ ఇది కూడా 4 బైట్స్ ఏనండి. ఎస్ అది కూడా ఎంటీగానే ఉంది అయితే. ఓకేనా. ఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డబ్ల్యూలో సంథింగ్ క్రియేట్ చేస్తానండి. ఎస్ ఈ విధంగా MKDIR ఎస్ W/A W/B W/ something D created. Now DU space W, అదిగోండి చూసారా. సో టోటల్ డబ్ల్యూకి 16 బైట్స్ అంట, ఏకి అందుకు డబ్ల్యూలోన ఏకి 4 బైట్స్ అంట, డబ్ల్యూలోన బికి 4 బైట్స్ అంట, డబ్ల్యూలోన డికి 4 బైట్స్ అంట. ఈ విధంగా మనకు వస్తుందండి. ఓకేనా. సో సింప్లీ డియూ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు నో హౌ మచ్ ఆఫ్ స్పేస్ ఈజ్ కన్జ్యూమ్డ్. ఓకేనా, అదండి. ఇక్కడ నేను ఆప్షన్ యూజ్ చేశాను, ఏం ఆప్షన్ యూజ్ చేయాలి చూద్దాం. అసలు ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ఎట్లా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకేనా. సో సింప్లీ ఇక్కడ నేను ఆప్షన్ యూజ్ చేయలేదు, ఓన్లీ ఫైల్ నేమ్ మాత్రం ఇచ్చాను, డియూ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ మాత్రం ఇచ్చాను. ఇంకా నేను ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు. అసలు ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అసలు ఏంటో చూద్దాం. ఓకేనా. ఎస్ అదిగోండి, హియర్ దెర్ ఆర్ 3 types ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అండి. ఇన్ అవర్ డియూ కమాండ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 types ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ -s, -a యాజ్ వెల్ యాజ్ -b. హలో సార్. చెప్పండి. సార్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏంటి సార్? యూనిక్స్ అండి మీకు. ఎస్ ఎందుకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వచ్చిందండి, మీకు రియల్ టైంలో సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్ళిపోయారు. సాఫ్ట్వేర్లో మీకు విండోస్ సిస్టమ్ ఇచ్చి దాంట్లో మీకు .NET రన్ చేయండి లేదా సంథింగ్ అనడండి, మీకు యూనిక్స్ సిస్టంలోనే అన్ని రన్ చేయాలి మీరు. ఓకే, అర్థం కాలా, యూనిక్స్ సిస్టంలోనే అన్ని చేయాలి మీరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డేటాబేస్ డెవలపర్ అయ్యారండి, ఓకేనా. సో మీ కంపెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒరాకిల్లో మీకు జాబ్ వచ్చింది, ఒరాకిల్ వాడు యూజ్ చేసింది ఏంటి, లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఒరాకిల్ మీరు చేయాలి. అర్థం కదా, లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మీరు ఒరాకిల్ చేయాలి. ఇప్పుడు దాకా మీరు సి లాంగ్వేజ్ ఎట్లా చేశారండి చెప్పండి ఒకసారి, ఫస్ట్ ఇయర్లో. గుడ్ క్వశ్చన్, చెప్పండి. మీరు సి లాంగ్వేజ్ని ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు? విండోసే కదా. విండోస్లో టర్బో ఉంటుంది కదా, విండోస్లో టర్బో అనే ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే బ్లూ స్క్రీన్ వస్తుంది, దాంట్లో రాస్తారు కదా. మీరు రియల్గా కంపెనీలో జాబ్ వస్తే మీకు విండోస్ వాడరు, లైనెక్స్ వాడతారు, అక్కడ యూనిక్స్ వాడతారు. యూనిక్స్లో సి లాంగ్వేజ్ చేస్తారు మీరు. మరి ఈ కమాండ్స్ ఏం రాలేదనుకోండి, మరి యూనిక్స్ ఎట్లా నేర్చుకుంటారు? మీకు సి వచ్చు, సి లాంగ్వేజ్ వచ్చు, కానీ యూనిక్స్ రాదు. సి లాంగ్వేజ్ బాగా వచ్చండి మీకు, కానీ యూనిక్స్ రాదనుకోండి, మీరు కంపెనీలోకి ఎట్లా చేస్తారు? సో అందుకోసం అవునండి, దేంట్లో చేస్తారు అది? లైనెక్స్ లోనే చేయాలి. మీకు లైనెక్స్ ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలో తెలియలేదు అనుకోండి, తెలియకపోతే మరి సి ఎట్లా చేస్తారు? ఒక ఫైల్ని ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారు, ఆ ఫైల్ని ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు, ఎట్లా అవుట్పుట్ చెక్ చేసుకుంటారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కంపెనీ మీ బాస్ అడిగాడు ఏమని, మీరు సి లాంగ్వేజ్లో కోడ్ రాస్తారు కదా, ఆ సి లాంగ్వేజ్ని రీనేమ్ చేయండి అన్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది రాజు.సి అనే ప్రోగ్రామ్ ఉందండి, నాకు రాజు అని వద్దండి, నాకు సంథింగ్ రాణి.సిగా కన్వర్ట్ చేయమన్నాడు. మీరు ఏం చేస్తారు? అది విండోస్ అయితే ఏం చేస్తారు చెప్పండి? ఆ ప్రోగ్రామ్ దగ్గరికి వెళ్ళి సేవ్ యాజ్లోకి వెళ్ళి మాడిఫై చేస్తారు కదా, అంతే కదా. సేవ్ యాజ్లోకి వెళ్ళి మాడిఫై చేస్తారు. అదే మరి యూనిక్స్ ఆర్ లైనెక్స్లో అయితే ఏం చేస్తారు చెప్పండి? రీనేమ్ అదే రీనేమ్ ఎట్లా కమాండ్ యూస్ చేసి రీనేమ్ చేస్తాం. ఎంవి
ఎంవి స్పేస్ ఓల్డ్ ఫైల్ నేమ్ రాజు స్పేస్ రాణి అని ఇస్తారు కదా. సో మీరు రియల్ టైం కంపెనీలోకి వెళ్తే విండోస్ ఎవ్వరు వాడరండి, విండోస్ ఎవ్వరు వాడరు. ఓకే కంపెనీలోకి వెళ్తే యూనిక్స్ ఆర్ లైనక్స్ మాత్రం యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా, అందుకోసం మీకు ఈ సెమిస్టర్లో ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు మీకు. ఓకేనా, సో మీరు రియల్ టైం ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా యూనిక్స్ ఆర్ లైనక్సే యూజ్ చేసేది. ఎందుకు చెప్పండి, మీకు డౌట్ అడగదా ఇంకా, సార్ వై యూనిక్సే యూజ్ చేస్తున్నారు, వై లైనక్సే యూజ్ చేస్తున్నారు, విండోస్ ఉంది కదా, విండోస్ చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ కదా కంపేర్ విత్ దిస్ వన్, ఎందుకు దీన్నే యూజ్ చేస్తున్నారు అని మీరు అడగదా ఇంకా ఎవరు, ఎందుకు చెప్పండి. స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటది కదా సార్, కంపాటబిలిటీ, ఇంకా సెక్యూరిటీ ఎక్కువ, హౌ సెక్యూరిటీ, మన అదే డేటా వాటికి సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది వైరస్ కాబట్టి. రాదండి, వైరస్ అసలు రానే రాదు. ఎందుకు వైరస్ రాదు చెప్పండి, ఎందుకు వైరస్ రాదు, ఇవన్నీ మీరు అడగాలి మీరు. ఓకేనా, మీరు అడుగుతూ ఉంటే నేను ఎంతైనా చెబుతానండి. మీ ఇంట్రెస్ట్, మీరు జనరల్ మన సబ్జెక్టే కాదండి, మన సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఎంతైనా మీరు ఓన్గా ఏం అడిగినా సరే నేను చెబుతాను. ఎందుకు, చాలా మంది చెబుతారు విండోస్లో వైరస్ వస్తుంది, లైనక్స్లో వైరస్ రాదు, లేదా యూనిక్స్లో వైరస్ రాదు అంటారు. ఎందుకు రాదు చెబుతాను. అసలు వైరస్ అంటే ఏంటి చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వైరస్. వైరస్ ఈజ్ ఏ సెల్ఫ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్ అండి. డెఫినేషన్, వైరస్ డెఫినేషన్ ఏంటా అంటే వైరస్ ఈజ్ ఏ సెల్ఫ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా, సెల్ఫ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ అంటే దానికంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే మనం యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా. కానీ వైరస్ ప్రోగ్రామ్ ఏమవుతుందంటే యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండానే దానికదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మరి ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫార్మాట్ ఏంటి, ఒక ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఏ ఫార్మాట్లో ఉండాలి, ఆ ఫైల్ .exe, ఆ ఫైల్కి .exe అనేది ఉంటుందండి. ఆ ఫైల్కి .exe ఉంటే ఆ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ అని మీనింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైరస్ ఫైల్స్కి ఎట్లా ఉంటాయంటే ఆటో ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ అండి, అన్ని auto.exe అని ఉంటాయి. వైరస్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా auto.exe, దట్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో విండోస్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఫైల్ ఏంటంటే ఈఎక్సీ ఫైల్స్, వైరస్ కూడా ఈఎక్సీ ఫైల్సేగా ఉండేది, ఆటో ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్సేగా. కానీ లైనక్స్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే, లైనక్స్లో ఏదైనా ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే .exe ఫైల్ ఉంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదండి, .sh ఫైల్ ఉండాలి. తర్వాత చూడండి, ఓకేనా, తర్వాత మన షెల్ ప్రోగ్రామ్స్లో వస్తాయండి ఇవి. ఓకేనా, .sh ఉంటే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. కానీ మన వైరస్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా .exeగా, ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే .sh ఉండాలి. సో అందుకోసం వైరస్ ఫైల్ దీంట్లో కాపీ చేసిన దీంట్లో ఎఫెక్ట్ చూపించదండి లైనక్స్లో. విండోస్లో మాత్రమే వైరస్ అటాక్ అవుతుంది, లైనక్స్లో అటాక్ అవ్వదు. ఎందుకంటే వైరస్ ప్రోగ్రామ్ ఈఎక్సీ ఫైల్స్ ఉంటాయండి, ఈఎక్సీ ఫైల్స్ దేంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, ఓన్లీ విండోస్లో మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, లైనక్స్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేవు. మరి లైనక్స్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, .sh ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇంకా .shతో వైరస్ క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు ఇంకా ప్రపంచంలో ఎవరు పుట్టలేదండి, ఇంకా పుడితే ఇంక మీలాంటి వాడు పుట్టాలి ఇంకా. ఓకేనా, అదండి. అందుకోసం లైనక్స్ మోర్ సెక్యూర్ దాన్ విండోస్. అందుకోసమే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్, మీకు ఆల్రెడీ ఓఎస్లో చెప్పారు కదా, వాళ్ళ ఫ్రెండ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఏంటండి కంపెనీలోకి వెళితే ఏదో సంథింగ్ ఏదో వైరస్ చెప్పారంటే ఏంటంటే 2018-19లో ఒక వైరస్ వచ్చింది. ఆ వైరస్ పేరు చెప్పగలరా, సార్ చెప్పారు ఆల్రెడీ, ransomware virus. ransomware వైరస్. ఆ ransomware వైరస్ ఎంత హంగామా చేసిందో చెప్పారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ విండోస్ కాకుండా లైనక్స్ యూజ్ చేసినట్లయితే సేఫ్ ransomware కాదు కదా, వాళ్ళ తాత వచ్చినా సరే ఏం చేయదు. ransomware కాదు కదా, వాళ్ళ తాత వచ్చినా ఏం చేయలేదండి. అందుకోసమే మన గూగుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోస్ట్ బిగ్గెస్ట్ కంపెనీస్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాయి, లైనక్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాయి. ఎందుకు, వైరస్ వచ్చినా ఏమి చేయలేదు. అందుకోసం మొన్న ransomware అంత పెద్ద వైరస్లు వచ్చినా సరే గూగుల్ ఆగిపోయిందండి. మీకు గూగుల్ ఆగిందా? నో. గూగుల్ ఏదైనా సర్వర్ ఆగిందా, ఏదైనా వెబ్సైట్ ఆగిందా మీకు? నో. ఎందుకు, వాళ్ళందరూ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు, లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. అందుకోసమే వాటి మీద ఎఫెక్ట్ ఏం పడలేదు. ఓకేనా, అదండి, అంత మెజారిటీ ఉంది, అంత పవర్ ఉంది దీనికి, యూనిక్స్కి లైనక్స్కి. ఓకేనా, అందుకోసం మనం నేర్చుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ నేర్చుకునేటప్పుడు కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుందండి. ఎందుకు, సార్ మనకి GUI ఉన్నాయి కదా, మౌస్ అట్లా క్లిక్ చేసుకోవచ్చు కదా, ఇవన్నీ డిస్ప్లే అవుతుంటాయి, ఈ కమాండ్ గుర్తు పెట్టుకోవాలా, సెక్యూరిటీ కావాలంటే గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంతే.
సార్ టైం అయిపోయింది సార్. ఓకేనా, టైం అయిపోతుందండి, అది ఎప్పుడు అయిపోతూనే ఉంటుంది. ఓకేనా, ఎస్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ జనరల్ టాపిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవర్ సబ్జెక్ట్. ఓకేనా, సో టుమారో వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ డియు ఆప్షన్స్ అండి. ఆల్రెడీ డియు కమాండ్ ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తామో నేర్చుకున్నాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ డియు ఆప్షన్స్. ఓకేనా, దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్, -s, -a, -b. ఏమిటో చూద్దాం. ఓకేనా, అదండి. అమ్మ మీరు ఎటువంటి డౌట్స్ అడిగినా నేను చెబుతాను. ఓకేనా, ఎటువంటి డౌట్స్ అడిగినా క్లారిఫై చేస్తూ ఉంటానండి. ఓకేనా, సో జనరల్ టాపిక్స్ ఏవైనా సరే, రియల్ టైం సాఫ్ట్వేర్, సంథింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అట్లా ఉంటుంది, సంథింగ్ ఏదైనా సరే మీరు అడగలా అంతే. ఓకేనా, క్లాస్ ఏముందండి అట్లా అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకేనా, మనకు కావాల్సింది ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్, వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ రియల్ వరల్డ్. ఓకేనా, రియల్ వరల్డ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏమిటో మొత్తం మనకు అర్థమైతే చెప్పుకోవచ్చు. ఓకేనా, అదండి. మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా అడగండి, నేను చెబుతాను. ఎస్, ఎస్, ఎనీ డౌట్స్ అండి? Any doubts? Any doubts? No, sir. No doubt.